सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म पंजाब क्लासेस के उपर। ते अज असी जिहड़ा है पोलिटिकल साइंस लैक्चर कैडर का जिहड़ा बैच स्टार्ट किया होया सी ते उस बैच दे विच वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक लैके आए हैं। तो वह टॉपिक हैगा सिस्टम अप्रोच डेविड ईस्टन दी। तो ये तुहाडे सिलेबस विच बकायदा जो मैं ऐ लिखिया ऐदा ही लिखिया होया सिस्टम अप्रोच बाय डेविड ईस्टन। दूजी गल जदों असीं गल करिए कि लैक्चर कैडर जिहड़ा स्कूल लैक्चर कैडर का पेपर आ, चलो असीं तो पंजाब का पेपर देन जा रहे हैं। तुसीं कोई भी पेपर दिओ, भावें तुसीं दिल्ली दे विच जाके दिओ, चंडीगढ़ दे विच दिओ, राजस्थान दे विच दिओ, तां जिहड़ा ये सिस्टम अप्रोच हैगी आ इहदे विचों क्वेश्चन आउणा बड़ा लाजमी हो चुकिया है। ते इहदे विचों डेविड ईस्टन नूं समझना भी बड़ा डिफिकल्ट आ और दो तीन क्वेश्चन जिहड़े हैगे ने हमेशा ही देखे जाते हैं जिन्ने भी लैक्चर कैडर के पेपर हुंदे। ते मैं पिछली एक वीडियो लई सी, जे तुसीं थ्योरीआं नूं हुण समझना, क्योंकि असीं थ्योरीआं भी नाल दी नाल स्टार्ट कर देणीआं ने। असीं सिस्टम थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी प्लस बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, गांधीइज्म, नाजीवाद, फासीवाद, जिन्नियां भी थ्योरीआं तुहाडे सिलेबस दे विच दित्तियां होईआं ने, एलीट थ्योरी, सारियां थ्योरीआं नूं हुण असीं पढ़ना है। पर यह पढ़न तो पहला तुसीं पिछे एक मैं वीडियो पाई आ, जिस वीडियो दे विच मैं ये गल लिखी कि जिहड़ा पोलिटिकल साइंस दी ट्रेडिशनल अते मॉडर्न अप्रोच आ, वो वीडियो तुसीं देख लो। वो दो भागां दे विच वीडियो आ। जदों तुसीं वो दो भागां दे विच चंगी तरह वीडियो वेखोगे तां इह कंसैप्ट तुहानूं होर चंगी तरह जिहड़ा सिस्टम थ्योरी आ समझ लग जाऊ। तां सिस्टम थ्योरी नूं मैं पढ़ाउणा। सिस्टम थ्योरी पढ़ाउण तो पहला कि जिहड़ी सिस्टम थ्योरी सी डेविड ईस्टन ने दित्ती, सिस्टम अप्रोच जिहड़ी हैगी है डेविड ईस्टन ने दित्ती, इहनूं पढ़न तो पहला एक एडिशनल जानकारी जिहड़ी आ मैं तुहानूं देना चाहुंदा। जे तुसीं साडा पोलिटिकल साइंस लैक्चर कैडर दा फुल बैच लेना चाहुंदे हो, ये बैच कंप्लीट सिलेबस प्लस MCQs होऊगा। जे तुसीं ये सिलेबस लेना चाहुंदे हो तां तुसीं जिहड़ा ये साडा सिलेबस आ, साडा जिहड़ा ये पोलिटिकल साइंस दा लैक्चर कैडर दा जिहड़ा बैच आ, ये कंप्लीट कोर्स होऊगा। तो ये कंप्लीट सिलेबस थ्रैटिकल प्लस MCQs होणगे। सारा टॉपिक सारा सिलेबस असीं गए पूरा बरीकी दे विच करावांगे। प्लस असीं जिहड़ी इहदी फीस आ मात्र 3500 रुपया फीस आ, बहुत घट फीस रखी है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंटां दे फोन आ रहे ने, सर असीं 10,000 रुपया इत्थे भर चुके हैं, असीं 15,000 रुपया फीस इत्थे भर चुके हैं, असीं 7,000 रुपया फीस इत्थे भर चुके हैं। तो असीं वो सारियां लुੱਟ दे खिलाफ आ। साडी फीस स्टूडेंटां दे लई अफोर्डेबल फीस आ, स्टूडेंटां दे नाल प्लेटफॉर्म चलेगा। तो इस करके असीं बहुत घट फीस दे विच जिहड़ा तुहाडे लई कोर्स लैके आए, पर क्वालिटी नाल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं असीं कीता। जे तुसीं कोर्स ज्वाइन करना, आ दो WhatsApp नंबर दित्ते होए ने, ये दोवां WhatsApp नंबरां दे उत्ते तुसीं WhatsApp जां कॉल करके तुसीं ये कोर्स ज्वाइन कर सकदे जो। कोर्स दी फीस है जिहड़ी 3500 रुपया है। सारा स्टडी मटीरियल भी जिहड़ा तुहानूं ओह मिलूगा। तो इस तो बाद जो असी अगे पढ़न जा रहे हैं, असी अज सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच नूं मेरे प्यारे बच्चों जिहड़ी सिस्टम अप्रोच आ वो डेविड ईस्टन ने दित्ती। ते डेविड ईस्टन असी सिस्टम अप्रोच नूं पढ़न तो पहला असी पहला डेविड ईस्टन नूं पढ़ांगे कि असी चंगी तरह सब तो पहला असी किहनूं पढ़ांगे, डेविड ईस्टन नूं पढ़ांगे। डेविड ईस्टन दी बुक्स पेपर दे विच पुछे ने उहनूं समझांगे ते नाल दी नाल डेविड ईस्टन दे जिहड़े होर सिद्धांत ने। वैसे तुहाडे सिलेबस दे विच डेविड ईस्टन दे बहुत सारे सिद्धांत ने, जिवें सिस्टम थ्योरी, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ये तिन्ने तुहाडे सिलेबस विच भी दित्ते। तिन्ने सिद्धांत जिहड़े सी डेविड ईस्टन दे सी और जिवें जिवें पेपर दे विच क्वेश्चन पूछे गए मैं वो भी तुहानूं लैके जावां। डेविड ईस्टन हैगा कनेडियन सी, एक कनेडा दा व्यक्ति सी ते इहदा जन्म जिहड़ा होया सी ਉਹ अमेरिका दे विच होया सी। अमेरिकन पॉलिटी जिहड़ा हैगा सी, जे सॉरी मतलब जिहड़ा डेविड ईस्टन सी कनेडिया दा विच जम्मिया सी, पर अमेरिका दा एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट सी। तां जिहड़ा डेविड ईस्टन सी इहदा जन्म कनेडा दे विच होया, अमेरिका दा एक साइंटिस्ट सी। इहने असीं गल करिए कि इहने जिहड़ी एक सिस्टम अप्रोच जिहड़ी हैगी आ वो पॉलिटिकल साइंस दे विच जिहड़ी एक थ्योरी जां एक अप्रोच दित्ती। सिस्टम अप्रोच नूं आपां पढ़ांगे, अगे जाके आपां समझांगे। पर इहदे नाल ही नाल असीं गल करिए बिहेवियरलिज्म ते पोस्ट बिहेवियरलिज्म। आ दोवें चीज़ां मैं वार-वार कह रहा, बिहेवियरलिज्म ते पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ये तुहाडे सिलेबस दे विच भी आ
ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਪੋਸਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦੀ ਪਲੱਸ ਪੋਸਟ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਕਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸਿਸਟਮ, ਆ ਦੋ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਆ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ 1953 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਬੁੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਦਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪੀਜੀਡੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਬੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਾਰ ਬੁੱਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸੇ ਸੀ। ਉਹ ਐਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਰੰਟ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਲਿਖਿਆ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ, ਇਹ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪੋਸਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਿਸਟਮ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੋਸਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਨੀਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ 8 ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸੇ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ। ਪੋਸਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨੇ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਪੋਸਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹਜੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਮ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2016 ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਕੇਡਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਪੋਸਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, 7 ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ, 7 ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇਹਨੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ, 8 ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 2016 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਤੋਂ 8 ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਗਣਾਤਮਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਿਊ ਫ੍ਰੀ ਸਟੱਡੀ, ਸਿਸਟਮਿਕ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਪਿਓਰ ਸੈਂਸ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 8 ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਸਾਇੰਸ, ਸਿਸਟਮਿਕ, ਵੈਲਿਊ ਫ੍ਰੀ ਸਟੱਡੀ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਤਕਨੀਕ। ਇਹ 8 ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਨਿਯਮਤਾ, ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਮਾਤਰਾਤਮਿਕ, ਮੁਕਤ, ਮੁੱਲ ਮੁਕਤ ਅਧਿਐਨ, ਸਿਸਟਮੀਕਰਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਗਿਆਨ, ਏਕੀਕਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ
सिस्टम अप्रोच ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਚਲੋ ਲਿਖਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਾਵਰ ਹੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਊਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਚਲੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ ਸੱਤਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸੋਸ਼ਲੀ ਧਰਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਚ ਗੜਬੜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਸ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਜਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੰਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਲਮੰਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡ ਆਫ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਫ ਸਮ ਬਿਟਵੀਨ ਆਫ ਐਂਡ ਇਟਸ এনवायरमेंट ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਲਮੰਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਇੱਕ এনवायरमेंट ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆ ਸਮਾਜ ਆ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਧਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਭਾਗ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਅਸਰ ਦਿਸੂਗਾ ਜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਦਿਸੇਗਾ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਦਿਸੂਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਥਿਊਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ UGC ਨੈਟ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਇਓ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਟਨ ਨਰਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟਨ ਨਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲੁਡਵਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਲੁਡਵਿਨ ਬਟਨ ਨਫੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਟੋਲਕੋਟ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਡੇਵਿਡ ਇਸਟਨ ਨੇ ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਇਸਟਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਲਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਿੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ
ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਕਿਉਂ ਆਈ ਸੀ? ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਚਾਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹੀ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ। ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ। ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 1953 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 1953 ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਲਿਖਤਾ 1 7 8 8 9 10, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐ ਲਿਖਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 8, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਹੈਗਾ, ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸੋਸ਼ਲ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦਾ? ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਮੰਨਦਾ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਗ ਮੰਨਦਾ। ਅਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਕਨੋਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਨੇ? ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਟੀਚਰ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਕੀ ਨੇ? ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਭਾਗ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਿੰਦਾ ਪਾਰਟ ਆ? ਇਹ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਘੋਲ ਕੇ ਕੀ ਪੈ ਲੈਣਾ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਥਾਰਟੀਰੀਅਨ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਿਊ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀਰੀਅਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਟਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬੰਧਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵੰਡ, ਇਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਰ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ।
हर दूजे तीजे पेपर दे विच जिहड़ा क्वेश्चन आ क्वेश्चन तुहानूं देखण नूं मिलेगा। तो इस करके ये तो तुसीं रट्टा ही ला लेना, ठीक है जी। तो इस तो बाद असी अगे आइए हुण आ डेविड ईस्टन दी जिहड़ी असी सिस्टम अप्रोच नूं समझण वास्ते सानूं आ चीज़ां समझणीआं पैणीआं। मैं पहला इत्थे चीज़ नूं समझाऊंगा, ये पिक्चर नूं तुसीं एडी सोहणे तरीके नाल समझना है ते घोल के पी जाना, क्योंकि एक चीज़ साडा जिहड़ा वे रहूगा पढ़ाउण दा, मैं तां कह रहा कि तुहानूं बैच आ जिहड़ा ये तुहानूं जरूर खरीदना चाहिए, ओ सॉरी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि असी जिन्ना भी पढ़ावांगे इंटरैक्टिव तरीके नाल पढ़ावांगे, जिहड़ा एक स्मार्ट तरीके नाल पढ़ाया जाऊगा, पिक्चर्स तहत असी जिहड़ा वो चीज़ पढ़ावांगे। तां मेरी प्यारे विद्यार्थियों, आ सी सारियां दी सिस्टम अप्रोच डेविड ईस्टन दी। सिस्टम अप्रोच दे विच की आ कि सिस्टम दे विच की कहंदा कि एक सिस्टम होऊगा। मान लो जिवें सिस्टम अप्रोच भी असी गल करिए, कहंदा कि एक आ सिस्टम होऊगा, आ सिस्टम की हो गया, आ विचाले होगी गवर्नमेंट। आ पिक्चर नूं समझे, मैं सारी पिक्चर समझाऊंगा। आ सारा पोलिटिकल सिस्टम आ सारा की आ हो गया पोलिटिकल सिस्टम। इस सिस्टम का एक एनवायरमेंट आ, इस सिस्टम का की है मेरे प्यारे बच्चों, एक एनवायरमेंट। कोई भी चीज़ होगी उनका एनवायरमेंट तो होगा ही, कोई एक ढांचा होगा, ढांचे का एनवायरमेंट तो होगा। हुण आ सारा पोलिटिकल सिस्टम, सिस्टम दे विच विचाले पॉइंट दे विच की आ गई, गवर्नमेंट आ गई, विचाले पॉइंट दे विच की आ गई, गवर्नमेंट आ गई। हुण गवर्नमेंट जिहड़ी हैगी आ ये विचाले आ गई, गवर्नमेंट दे अगे असी गल करिए कि गवर्नमेंट दे अंदर कोई चीज़ इनपुट होंदी है ते आउटपुट होंदी है। जिवें असी गल करिए कि इहदा जिहड़ी सिस्टम अप्रोच आ डेविड ईस्टन दी, एक कंप्यूटर तरह वर्क करती है। जिवें कंप्यूटर दे विच कोई इनपुट करते हैं, असी चीज़ पाउणे आ ते आउटपुट बाहर आउंदी है। इसे तरह इन्हें कंप्यूटर जिहड़ा मनीटर आ जिहदे विच असी कोई चीज़ एंटर करते हैं, तो मनीटर इन्हें की मन्निया, गवर्नमेंट मन्निया। ते असी जिवें असी चीज़ कोई नप्पांगे तो मनीटर को जवाब देगा, इवें इहदे विच कोई चीज़ां जाणगियां, वो चीज़ां बाहर निकल के आउणगियां। तो सिस्टम अप्रोच दे विच कहंदा कि जिहड़ा केंद्र आ जां मनीटर आ जिहड़ा वो की आ, वो हैगा दूजा गवर्नमेंट। और एक पेपर दे विच इह क्वेश्चन पूछे गया सी, सिस्टम अप्रोच नूं समझाउण वास्ते इहने किहड़े कंसैप्ट दित्ते, इनपुट ते आउटपुट। असल दे विच पेपर दे विच इह भी क्वेश्चन पूछे गया सी, इनपुट ते आउटपुट सिद्धांत किंदा है। तो इनपुट सिद्धांत जिहड़ा हैगा वो भी डेविड ईस्टन दा, ते आउटपुट सिद्धांत किंदा, डेविड ईस्टन दा। ये गल एक ध्यान दे विच रखनी। दूजी गल कहंदा कि जिहड़ी गवर्नमेंट केंद्र च इहदे विच दो तरह के इनपुट होणगे। किन्ने तरह के इनपुट होणगे, दो तरह के इनपुट होणगे। किहड़े-किहड़े, एक तो डिमांड्स, दूजी सपोर्ट। एक मंगा साडियां, एक सपोर्ट असी सहायता करनी। डिमांड ते सपोर्ट दो तरह के इनपुट ने। दूजी गल अगे आउटपुट भी किन्नी तरह के ने, दो तरह की आउटपुट ने। एक तो हो गया डिसीजन, दूजा हो गया पॉलिसियां। हुण मेरे प्यारे बच्चों, चीज़ां की ने कि असी जदों डेविड ईस्टन की सिस्टम अप्रोच नूं समझदे हां, सिस्टम अप्रोच दे विच मेरे प्यारे बच्चों की चीज़ हुंदी आ, सिस्टम अप्रोच दे विच डेविड ईस्टन ये गल कहंदा है कि असी एक कंप्यूटर दे तरह चीज़ नूं समझाउंदा है। मनीटर किहनूं मनदा है, गवर्नमेंट नूं मनदा, जिहदे विच इनपुट ते आउटपुट हुंदियां ने। हुण पेपर दे विच इह क्वेश्चन पूछे गए सी, इनपुट ते आउटपुट दा सिद्धांत किंदा, डेविड ईस्टन दा। ये तो आम गल होगी, जे पेपर च पूछ लैण कि डेविड ईस्टन ने गल कही इनपुट जिहड़ी हैगी ने किन्ने तरह दी हुंदियां ने, तो मेरे प्यारे बच्चों इनपुट दो तरह दी हुंदियां ने। किहड़ियां-किहड़ियां, डिमांड ते सपोर्ट। असी कोई भी सरकार दे अंदर जां तां सरकार अगे असी डिमांड करते हैं, जां सरकार दी असी सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। दो तरह ना, सरकार दे अगे डिमांड करते हैं। जदों डिमांड ते सपोर्ट सरकार दे कोल जाणगियां, सरकार ते प्रेशर पऊगा तो सरकार आउटपुट देगी ना। आउटपुट ते जां तां कोई ऐसा डिसीजन सुनाऊगी ते जां की करेगी, पॉलिसियां बनाऊगी। जिवें कि तुहानूं दस दईए, तुसीं आखो कि लैक्चर कैडर दी पोस्टां 100 करो, तुसीं सरकार अगे डिमांड 28, कुछ बंदे सरकार का सपोर्ट भी करेंगे कि सरकार को इन्ना पैसे ही नहीं, तुहानूं 100 सीटां किवें दे देंगे। कुछ बंदे सरकार की सपोर्ट करेंगे, कुछ बंदे डिमांड लाउणगे। जदों डिमांड तुसीं उठाओगे, सरकार ते प्रेशर पऊगा, प्रेशर पै के जां तो डिसीजन देणगे, हाँ 100 पोस्ट असीं दे देने, जां कोई पॉलिसी कर देणगे। तो जदों वो सरकार वाला फैसला जिहड़ा आउटपुट दिंदी है, आउटपुट दो तरह दिंदी, डिसीजन ते पॉलिसी। हुण पेपर ते क्वेश्चन पूछ लिया जाए अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, जिहड़ी अपनी हैगी आ इनपुट हैगी वो किन्ने तरह की है, दो तरह की। किहड़ी-किहड़ी, डिमांड ते सपोर्ट। इहनूं अंग्रेजी च याद रखो, मैं पंजाबी च लिखिया जरूर पर इहनूं पंजाबी च याद ना रखिया। तो इस तरह दूजी गल दो इहदी फिर गल करिए कि आउटपुट किन्ने तरह की है डेविड ईस्टन के अकॉर्डिंग, आउटपुट भी दो तरह की। किहड़ी-किहड़ी, डिसीजन ते पॉलिसीज। ते इस तो बाद जदों ये आदे डिसीजन ते पॉलिसी जिहड़ियां हैगियां ने, ये की आ, इन्हां तो बाद की हुंदा, इहदी फीडबैक जांदी है। क्योंकि जदों जो भी जदों इन्हां दे सामने कोई डिमांड उठूगी, कोई सपोर्ट होगी, आदा फैसला गवर्नमेंट सुनाऊगी, तो उनका फीडबैक तो लोग देंगे ना।
ਤਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪੋਰਟ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਮਾਂਡਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣੇ ਆ, ਮੰਗਾਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਪੋਰਟ ਵੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁੱਟ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਸਪੋਰਟ ਵੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਡੂੰਘਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਰਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਮੁਗਾ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹ 4 ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆ ਟਾਈਪ ਆਫ ਆ ਇਨਪੁਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਪੋਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਮੰਗਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਆ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਆ ਕੀ ਨੇ 4 ਮੰਗਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਿਮਾਂਡਸ। ਤੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਵਾਂਗੇ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗੁੱਡ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਉਠਾਉਣੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਣੇ ਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਹੇਵ ਦੀ, ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੇ ਆ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਬਿਹੇਵ ਦੀ, ਨਿਯਮ ਦੀ, ਰੂਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚੌਥੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ RTI 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ, ਦੂਜੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਤੀਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਚੌਥੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਡਿਮਾਂਡਸ ਦੱਸਦੀਆਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਡੂੰਘਾ ਕੋਈ, ਆ ਆਮ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਹਾਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰੁਕੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਆਦੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਵੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਤੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਪੋਰਟ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਸ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਲੀਗਲ ਸਪੋਰਟ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ, ਲਾਅ ਤੇ ਆਰਡਰ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੌਥੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੌਥੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਪੋਰਟ,
ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਪੋਰਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪੋਰਟ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਸਪੋਰਟ ਵੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋਗੇ ਸਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਆਊਟਪੁੱਟ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਡਿਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਬੱਚੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਬਸ ਡਿਸੀਜਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ, ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੇਟਕੀਪਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਤੀਆਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇੱਕ এনवायरमेंट ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਤਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੇਟਕੀਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਵਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੇਟਕੀਪਰ ਆ ਉਹ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਆ ਕਿ ਗੇਟਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਗੇਟਕੀਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆ? ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਗੇਟਕੀਪਿੰਗ ਆ, ਗੇਟਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਣਚਾਹੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ।